салом бинандагони азиз, ба барномаи ахбори озодӣ дар тақдими ман Шалои Гулхоҷа хуш омадед. Нахуст таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯи барнома имрӯз 30 июл. натиҷагириҳои ибтидоӣ аз сафари нахустини президенти Қирғизистон Содир Ҷаборов ба Душанбе. дар ҳама муносибат, дар ҳама гуфтушунид гузашт дар кораш. бародари рӯҳонии тоҷик Мавлавӣ Абдуллои аз ғуломиро раҳо карданд, вале худашро ба ифротгароӣ муттаҳам намуданд. аз замини пахта ба корхонаи намак ва ё чӣ гуна занони осебпазири ҷануби Тоҷикистон бо бастабандии намак зиндагиашонро мечархонанд. пахта мечиндем адир меке баъди ҷа кишид бод гафтем акай кор калхозда иҷа бокоркем. шоми дирӯз президенти Қирғизистон баъди анҷоми сафари расмӣ дар Душанбе ба Бишкек баргашт. Содир Ҷаборов дар поёни дидор ва гуфтугӯ бо Эмомалӣ Раҳмон, ки аз вақти пешбинишуда бештар идома кард, президенти Тоҷикистонро ба зиёрати Қирғизистон даъват намуд. Бароди Юсуфӣ дар гузоришаш сафари Содир Ҷаборовро натиҷагирӣ мекунад. суҳбати якбаяки Эмомалӣ Раҳмон ва Содир Ҷаборов, раиси ҷумҳурони Тоҷикистону Қирғизистон, пушти дарҳои баста тақрибан 7 соат давом кард. бисёриҳо тӯл кашидани суҳбати ду раҳбарро ба масъалаи ҳалли мушкилот дар аломатгузории марзи миёни ду кишвар рабт доданд. Мы с господином президентом подробно остановились на ما با جناب پرزیدنت موضوع قضیه فاجعه باره که در انتهای ماه اپریل در مرز دو کشور به وقوع پیوست مفصل صحبت کردیم. متاسفانه در این حادثه از دو جانب آدمان قربان و زخمی شدند و ساکنان زیان مالی و معنوی زیاد رسید. و تجربه روابط همسایگی دوستانه میان مردمان ما زیان جدی رسید. از این رو باید اول از همه فکر کنیم که چگونه اعتماد بین ساکنان منطقه مرزی را برقرار سازیم. о том, как восстановить доверие между жителями приграничных районов. Эмомалӣ Раҳмон дар суханрониаш гуфт, ҷонибҳо барои имзои санадҳо дар бораи марз дар ояндаи наздик тавофуқ кардаанд. ба гуфтаи ӯ то имрӯз 32 километри дигар бо тартиби корӣ мувофиқа карда шудааст. гуфтугӯи ду кишвар барои мушаххас кардани хатти марзи давлатӣ аз соли 2002 оғоз шуда, наздики 20 сол комиссияи салоҳиятдор аз ду тараф 180 маротиба вохӯрданд. ҳоло ба қавли ӯ аҳднома дар бораи сарҳади давлатии Тоҷикистону Қирғизистон, ки қаблан омода шудааст, дар давраи оянда бояд имзо шавад. Мы также обсудили вопросы региональной безопасности. ما همچنین مسئله امنیت منطقوی و موضوع تحکیم همکاری در بخش آب و انرژی را بررسی کردیم. امید دارم که جانب‌ها در جلسه 17 کمیسیون بین حکومتی که در نزدیکترین فرصت در شهر بیشکک برگزار می شود کاری با ثمر انجام خواهند داد. این جلسه فرصت خوبی خواهد داد که مسئله‌های پیش آمده در همکاری‌های تجارتی و اقتصادی بررسی شود. возможность для оперативного решения возникающих вопросов торгово-экономического сотрудничества. коршиносон бар инанд ки интизориҳо аз он чӣ ки натиҷа шуд ба сафари раиси ҷумҳури Қирғизистон бештар буд. махсусан сокинони назди марзӣ аз ин дидор умеди бештар доштанд. вале ба қавли онҳо сафари раиси ҷумҳури Қирғизистон ба Тоҷикистон далели рӯ ба танзим овардани муносибатҳои ду кишвар аст. имзо кардани як қатор созишномаҳо ва ҳуҷҷатҳои расмӣ ки дар унҷо яъне имзо кардан, фикр мекунам ки муносибатҳо дар сатҳи муайян ба манфиатҳои ду тараф خب حالا فاصل می شود. البته در همه مناسبت در همه گفت و شنید گذشت در کار است. سازشنامه درباره همکاری در ساحه تامینات نفقه و سقوط اجتماعی، سازشنامه همکاری میان خبرگزاری‌های دولتی خاور تاجیکستان با کبر قرقیزستان، یادداشت تفاهم عاید به همکاری و ساحه خدمت دولتی و یادداشت تفاهم در ساحه سیاست جوانان حاصل ملاقات دو راهبر نتیجه‌گیری شد. این ملاقات در شرایط برگزار شد که 28 و 29 اپریل سال جاری در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان مناقشه خونین رخ داد. در نتیجه این مناقشه از دو جانب بیشتر از 50 نفر کشته و بیشتر از 200 نفر مجروح شدند. دهها منزل زیست و نقطه‌های فروش محصولات خراب شدند. هر دو کشور همدیگر را به سر زدن نزاع در مرز گناهکار دانستند. رو می‌آوریم با موضوع دیگر. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با گفتگوی مستقیم تلفنی با مردم آغاز کرد و از آنها خواست که به ضد کرونا ویروس نو واکسینه بگیرند. این صحبت هر سال انجام می شود و امسال گویا با عنوان پوتین 2 میلیون سال فرستادند. ضمن گفتگوی مذکور و هم دیگر نشست‌ها رئیس جمهوری روسیه وعده‌ها می‌دهد، اما بسیاری از آنها
اجرا نمیشوند. گزارش همکارم مومن احمدی درباره قول و عملهای ولادیمیر پوتین است. اگر گفتید اجرا کنید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هر سال وعده‌های گوناگون می‌دهد. ماه اپریل وکیلان را نصیحت کرد که وعده‌های خالی ندهند. هرچی خواستند وعده دادند تا که حمایت رای دهندگان را به دست آورند. هر سال وقتی گفتگوی مستقیم با مردم، پوتین به سوال‌های انتخاب شده جواب می‌گوید. او شهروندان نگران را آرام می‌کند، از آینده خوب روسیه می‌گوید و خود را مردی نکوخواه جلوه می‌دهد. ولی پوتین قول‌های هم می‌دهد که اکثراً اجرا نمی‌شوند. من ضد بالا بردن سن بازنشستگی هستم. تا زمانی که رئیس جمهور هستم چنین قرار قبول نمی‌شود. سال 2018 پوتین قانون درباره بالا بردن سن بازنشستگی را امضا کرد. میگویند که سخت‌ترین اعتیاد به قدرت است. من هیچگاه این احساس را نداشتم. به نظر من غیر قابل قبول است که اگر شما به کرسی رسیدید فکر کنید که حق دارید این کرسی را دائما و تا زمان مرگ نگه دارید. پوتین بیشتر از 12 ساله است که همچون رئیس جمهور و نخست وزیر روسیه را رهبری کرده است. تغییر قانون اساسی در سال 2020 با او اجازه داد تا سال 2036 در قدرت بماند. تا 5 سال آینده روسیه یکی از 5 اقتصادی قوی جهان می شود. روسیه سال 2020 از این هدف بلند پروازانه اش دست کشید. هر یک کارگر در روسیه باید مزد مناسب بگیرد. از جمله امکان داشته باشد برای زندگی مناسب در زمان بازنشستگیش پول جمع کند. بسیار مهم است نفقه خوران و معلولان که این امکان را نداشتند امتیازهای مناسب اجتماعی بگیرند. سال 2020 20 میلیون نفر از مردم روسیه فقیر بودند. من بازنشسته هستم. در یک ماه اندک بیشتر از 15,000 روبل میگیرم. چی بگویم؟ پوتین به حال ما میخندد و تمام. مثل گدا زندگی میکنیم. کریم یک پارچه اوکراین است. ما حق دخالت به امور کشور دیگر را نداریم. تاکید میکنم ما چیزی را از کسی گرفتنی نیستیم. ما یک کشور خودکفا هستیم. روسیه سال 2014 کریم را از اوکراین گرفت. ما باید اقتصاد پیشرفته بسازیم و ارکان دموکراسی را مستحکم کنیم. اکونومیست اینتلیجنس یونیت روسیه را در شاخص دموکراسی از میان 167 کشور در مقام 124م قرار داده است. یکی از مشکلاتی که سالهای اخیر در کشور ظهور کرد ناباوری به فعالیت رهبران است. این باوری را زمان میتوان برگرداند که آنچه میگوییم عملی شود در همه ساحه‌ها، اقتصاد، مالیه، سیاست و همه جا. اگر گفتید باید اجرا کنید. برنامه را ادامه میدیم و برمیگردیم به تاجیکستان. عزتالله قوتبеков برادری مولوی عبداللویی از غلامی که 2 هفته پیش با برادرش بازداشت شده بود آزاد. همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع را دنبال داشت و حالا با ما در استودیو است. خب بگویید که آخرین خبر درباره مولوی عبدالله چیست؟ بله شالا، یک بنبست شعبه کارهای داخلی ناحیه اسماعیلی سامانی روز 3 ایون امروز به رادیو آزادی گفت در آخرهای هفته گذشته بر اساس تفتیشات پیشکی عبدالله قوتبکov به بازداشتگاه رقم اول واقع در مرکز پایتخت انتقال داده شد و برادرش عزتالله قوتبکov رها کرده شد. همین منبع در مورد عیبنامه مولوی عبدالله شرحی نداد و گفت نزدیکانش می توانند از وی خبر گیرند و ملاقات کنند. اما پیوندان مولوی عبدالله میگویند برایش خوراک میبرند ولی از روز بازداشتش به این طرف او را ندیدند و ملاقات هم نکردند. قوتبکov برادری مولوی عبدالله گفت قرار است روز چهارشنبه 3 ایون به بازداشتگاه می رود و برای او غذا می برند. و افزود که طی این مدتی که در بازداشتگاه است وکیل مدافع نداشته است. در شبکه‌های اجتماعی یک نوار پخش شد که چند تن از هواداران مولوی عبدالله در یزغلوم یعنی زادگاه او اعتراض کردند و از مقامات انتظامی خواستند که او را آزاد کنند. درست است؟ ببین شالا، هفته گذشته در یزغلوم هواداران مولوی عبدالله برای رهایی او گردی همایی کردند
و از طرف مقامات انتظامی ناحیه ونج پراکنده کرده شدند. یکی از نزدیکان مولوی عبدالله با رادیوی آزادی گفت که چند تن از پیوندان و هواداران مولوی برای آزاد نمودن او اعتراض کردند. در نوار ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است دیده می شود که آنها از مقامات تاجیکستان می خواهند مولوی رها کرده شود. پیشتر نزدیکان مولوی عبدالله یزغلامی گفته بودند که صبح 18 ایون یعنی تقریبا 2 هفته پیش گروه 8 نفری کارمندان مقامات انتظامی منزل زیست مولوی عبدالله یزغلامی را جستجو کردند و او را با برادرش بازداشت کرده بودند. از منزل او چند کتاب مذهبی و $80,000 پیدا شده است که مقامات آنها را نیز مصادره کرده بودند. این مبلغی بود است که به گفته نزدیکانش او برای خرید حوله برای فرزندش جمع کرده بود است. تشکر برای صحبت. بازداشت مولوی عبدالله یزغلامی در حال صورت گرفته است که نوارهای زیادی او با موعظه‌های پرشور دینی و دعوت‌های وحدت دینی و ملی در شبکه‌های اجتماعی پخش شدند. منبع‌های دیگر می‌گویند این روحانی بیشتر با طبابت بیماران روحی و داخونی مشغول بوده است. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. اکنون میرویم به جنوب تاجیکستان. رهبر کارخانه نمکدانی ноҳияи ҳамадонӣ نیت دارد فعالیتش را وسیع کرده شماره بیشتری زنان نیوزمند را صاحب کار سازد. فعلا از حساب این کارخانه چندین بانوانی که پیشتر در کشتزارها زحمت میکشیدند روزگارشان را پیش میبرند. محمود جان رحمتزاده موضوع را ادامه میدهد. این خیرواری سفید شکر نیست. نمک استحصال شده کوی خوجمومین است. کاری هر روزه این زنها بست و بند کردن نمک است. زرینه میرزویوا 3 سال پیش همراه دخترش به کارخانه نمکدانی ناحیه ҳамадонӣ آمد. پیش از این کاری صحرا میکرد. پیش نمی کلخوز دا کار میکنیم، پخته میچیندیم، عدیر میکنیم، بعد ایجا کشید بود گفتیم اکای کار کلخوز دا ایجا با کار کنیم. زرینه دخترش را ماهی پیش به شوهر داده است. دختر زرینه در اینجا همراه مادر کار کرده خرج تویش را خودش جمع کرده است. او از شوهرش چند سال پیش جدا شد و حالا در خانه مادر زندگی میکند. خانه پدر مادر دایمکو خری میگیریم با میبریم میخریم میخریقتشون میستی مثل گردن که جدس نگر نمیشه پیشیانگا و ایل همسویا بیکاری دار. حالا در کارخانه نمکدانی ناحیه ҳамадонӣ به مثل زرینه 20 زن کار میکند. در ماه از 600 تا 1000 سومانی معاش میگیرد. رستم حکیمов رهبر کارخانه میگوید او تلاش دارد کارخانه‌اش را وسیع و صفی زنهای کارگر را زیاد کند. هست نفرایی که از اویلهشون به سبب جدا شدن یا مثال اویله‌هاشون وزمین‌تره یا زمینای خوجگی دهقانی ندارن با جای کار تامین میکنیم. کارخانه نمکدانی ناحیه ҳамадонӣ 3 سال پیش تأسیس یافته است. در سال 2020 363 تن نمک به جمهوری اسلامی افغانستان صادرات کرده است. اما با پنگ گشتن بیماری کووید 19 این کارخانه از سال گذشته صادرات را به خارج 2 برابر کم کرده است. حالا رستم حکیمov قصد دارد یک کارخانه دیگر در تگ کوه نمک بنیاد کند. کوه نمک بزرگترین کوه طبیعی در دنیا نام برده می شود. ذخیره نمک این کوه 60 میلیارد تن را تشکیل می دهد. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ҳамадонӣ. وقتی برنامه اخبار آزادی اینجا به پایان میرسد. تشکر که همراه ما بودید. فردا شما را با خبرهای نو منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهداری هر یک شما.